Okay, so definition wise, building co or carpentry purpose ko use பண்றாங்க. And the trees that they take is in terms of circumference, it is less than 0.6 meter, not less than 0.6 meter in circumference. Okay, then terms la namakku idhukku pictures pathom. Standing timber, rough timber, structural timber, converted means final product, then dressed timber, clear timber means without any defects. So idhukku detailed terminologies textbooks la irukum, idhukku pictures nama paathom. Correct? அடுத்து like I previously say many times, எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் எடுத்தாலும் அதில் சில ரிப்பேட்டேட்டிவ் சப்ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கும். அதனுடைய வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக், அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கேரக்டரிஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். தென் அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், அப்ளிகேஷன்ஸ், டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ். இதே ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் நம்ம திரும்பி திரும்பி நிறைய மெட்டீரியல் படிச்சுட்டு வருவோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யூனிட் 1. சிமிலராக டிம்பர்ல பார்த்தோம்னா we have characteristic, advantages, disadvantages and applications, right? So characteristic wise பார்த்தோம்னா அப்படின்னா first point, it should be clear, that means without any defects. Okay va? Yeah, it should be without any defects. And second one, in terms of physical appearance, the color should be uniform, and instead of light, it is feasible or optimum to select the dark texture pattern. Then it should have uniform annular rings. Okay va? Uniform annular rings. Then the material should be strong and withstand loads. Then sufficient weight. Then the fibers should be straight and close, forming a uniform pattern. அடுத்து, the freshly cut surface should have pleasant smell. In terms of odor, it should be pleasant. Then again, in terms of appearance, it should be bright. It should be uniform, it should be dark, and as well as it should be bright appearance. In terms of mechanical property, that is எவ்வளோ லாங் லைஃப் வரணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக, the material should be highly durable and it should possess elastic property. Some amount of elasticity should be there in terms of processing it into a certain building or carpentry product. Okay. Then we have high fire resistance. Should be able to withstand high temperatures. Okay. Then in terms of hardness should be high, then free from knots and flows. So knots na enna nama paathom picture la. Okay. Then it shouldn't bow, warp, split. அந்த ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அடுத்தடுத்த கேரக்டரிஸ்டிக்ல ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க. போவிங், ஸ்பிளிட் அண்ட் சவுண்ட்னஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம தட்டும் போது கிளியர் சவுண்ட் கேட்கணும். தட் இண்டிகேட்ஸ் there are no cracks in the wood. The last point is about the material should not have cracks. ஏன்னா கிராக் இருந்ததுன்னா கரெக்டான சவுண்ட் கேட்காது நமக்கு. So these are all the important characteristics in terms of physical appearance, then the texture, in terms of rings, then defects, then in terms of high durability, then elasticity, and other mechanical properties like hardness, fire resistance. These are all the typical characteristics or the requirements. Sometimes on the timber la short notes அப்படினு கேக்குறதுக்கு பதிலா what are the requirements of timber as a construction material அப்படின்னு கேட்டாலும் this will be the adequate answer. Same தான் எல்லாமே characteristics ன்னு கேட்டாலும் or else in terms of requirements of timber as a construction material, both are same.
அடுத்து அட்வான்டேஜஸ். அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல்ல தனிப்பட்ட முறையில், அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவா வாட் ஆல் த ஸ்பெசிபிக் அட்வான்டேஜ் when compared to other materials. ஓகே, ஸ்பெசிபிக்கலி டு டிம்பர் அப்படி என்ன அட்வான்டேஜ், அதாவது என்ன நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அட்வான்டேஜஸ். ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் in terms of workability in the sense, here we have handling, planning, sawing and joining. Okay, the various type of carpentry, அதாவது processing and as well as carpentry operations. In that case it is easier அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து ரெண்டாவது முக்கியமான அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா, it has high strength with light weight. ஒரு ரேஷியோ இருக்கு, ஸ்ட்ரென்த் பை வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது உங்களோட மெட்டீரியல்ல வந்து வெயிட் ரொம்ப குறைவா இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் மோர் லோட், இண்டிகேட்டிங் இட் ஹாஸ் ஹை ஸ்ட்ரென்த். ஓகேவா? ஸோ குறைஞ்ச செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த மெட்டீரியலுக்கே லோட் வித்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருக்கு. இன் தட் கேஸ் இட் கேன் பி எஃபெக்டிவ்லி யூஸ்ட் இன் earthquake zones. ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் earthquake zones. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? earthquake zone பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு பில்டிங்கோட லோடு இருக்கு இல்லையா, அந்த லோடை வந்து உங்களால கம்மி பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? யூ கேன் ரெடியூஸ் த வெயிட் ஆஃப் த பில்டிங் பிகாஸ் டியூ டு த மெட்டீரியல்ஸ் லைட் வெயிட் அண்ட் வித்ஸ்டாண்டிங் ஹை ஸ்ட்ரென்த். Then third point is again in terms of processing, but in terms of alteration, repairs or additions. For example, in the future, if you have to do any alterations or is there any breakage, then you have to do the repair and maintenance works. And addition means extension of the carpentry or extension of the structure. Then it becomes easier அப்படின்னு சொல்றாங்க. And in terms of economic aspect, it is cheap compared to other materials. For example, நமக்கு வந்து we can use in flooring, right? Flooring, then doors, windows, then partitions அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. then ceiling panels, pictures பாத்தீங்க applications-ல, and for form works, scaffolding, various applications. So for various applications it is used and it is economic also. Then good insulator to heat and so on. Already insulation to heat வந்து பார்த்தோம். It is having a fire resistance, right? Due to fire resistance, it is a good insulation property. Then in terms of sound also, it is a noise insulation property. Okay, insulating both heat and sound. Other advantages பார்த்தோம்னா, easy availability and transportation. இப்போ சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸி accessibility இருக்காது. அந்த கேஸ் நமக்கு வந்து we would have to place the order at the very early stage. யூஸ் பண்ற போறதுக்கு 1-2 மாசம் முன்னாடி கூட சம்டைம்ஸ் ஆர்டர் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வரலாம். பட் வுடன் ப்ராடக்ட்ஸ், டிம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் it is convenient to effectively place order within a short span of time. And also the transportation becomes much simpler. Then in terms of property or advantage பார்த்தோம்னா, resistance to corrosive action. The resistance to corrosive action வந்து நீங்க கேட்கலாம், வுட்டுக்கு வந்து எப்படி the possibilities இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் sometimes நிறைய damages, defects இருக்கும் இல்லையா வுட்ல, particularly after the monsoon season, while it is exposed to critical weather conditions. அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல before installation we should preserve the timber with certain preservatives or அதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றாங்க, surface treatment, to coat the surface of the timber before it is being used. அதுக்கு என்னென்ன கோட்டிங், ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். அண்ட் கனெக்ஷன் இஸ் ஈஸியர். நம்ம பிக்சர்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, டிஃபரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ், பீம்ஸ் இருக்கும், அதை கனெக்ட் பண்ணி கேன் ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ இன் தட் கேஸ் கனெக்ஷன் இஸ் ஈஸியர் கம்பேர்ட் டு அதர் மெட்டீரியல்ஸ்.
Then it can be used as both load or non-load bearing structure. இதுவும் pictureல பார்த்திருப்பீங்க. Load bearing means it transfers the load from one framework to the another framework. Non-load bearing means it is just simply present to give some partition. Then next point has reasonable value after useful life. After useful life என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து ஸ்கிராப்க்கு போடுறோம். அப்ப நம்ம ஸ்கிராப்க்கு போடும்போது அந்த டைம்ல the value for the material is more compared to other material even after usage. That is a reasonable value after useful life. Then less power required. Less power in the sense in terms of workability. நமக்கு அந்த ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராடக்டா மாத்துறதுக்கு தென் ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஆபரேஷன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ்லி லெஸ். So these are the specific advantages in terms of using the material, then accessing in the sense it is easily available, transport, then it is economic. Then in terms of property advantages in பார்த்தோம்னா insulation to heat and sound, corrosive resistance, then it can be used as a load bearing, then it is possessing high strength even for a lightweight structure. These are all the main advantages. இதே நீங்க கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? In terms of accessibility, in terms of usability, in terms of properties, there are various advantages for timber. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து characteristics and advantages. Next disadvantage. எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் ஸ்பெசிபிக் some setbacks இருக்கும். அது என்னன்னு நம்ம ஒன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றோம் compared to the advantages. Disadvantages can't be used in heavy wind and cyclone areas. Correct? It's a lightweight structure. Even though we provide more connections to the structural framework, it cannot withstand these actions, heavy wind and cyclones. So that is one major disadvantage. Then requires periodic and high level maintenance. I'm highlighting the periodic maintenance. Why? Because to provide the surface treatment. Then high amount of risk and fire hazards. இப்போ மேல ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் characteristicல, it has high fire resistance. Even though it has high fire resistance, the risk for catching fire is more in the wood. கரெக்டா? ஸோ அதனால தான் ரிஸ்க் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. The risk for accident, fire accident is more. Then proper seasoning is required. Seasoning means during the processing, one of the stage இருக்கு இல்லையா, to remove the moisture from the wood. That should be proper. Only when after removing of adequate amount of moisture level, you can further use it for the cut the material, that is sawing and using it as a product. Then suppose in case if it is not locally available, at that situation it is costly. Advantage la pathom, it is available, okay, but in case if it is not locally available, then it is costly. Okay, further last disadvantage, if the humidity of the environment is not in alignment with material standards, then swelling and shrinkage will occur. Okay, so நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, கிரிட்டிக்கல் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அதில் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது there will be major temperature changes. அப்போ not in alignment அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? If the prescribed standard under the weather condition, if it is not matching, then swelling and shrinkage will occur. There will be no uniformity in the material and there will be contractions. Classification of timber. இப்போ further வந்து நம்ம in-depth படிக்கணும், suppose timber-ஓட material properties பத்தி அப்படின்னும்போது, these are the relevant code books. ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா IS 399 classifying the commercial timber and zonal distribution. This code book will be effective for part C question. Suppose இப்போ நமக்கு டிம்பர் வந்து கிளாசிஃபை பண்ண சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ட்ரீ பேஸ்ட் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீயை வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம்.
டிஃபெக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு டைப்ஸ் இருக்கு. தென் மார்க்கெட் ஃபார்ம்ஸை பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். பட் அந்த மார்க்கெட் ஃபார்ம்ஸ்லயே கமர்ஷியல் அவைலபிள் ப்ராடக்ட்ஸ்னு இருக்கும் இல்லையா, வாட் எவர் தட் இஸ் அவைலபிள் இன் த ஹார்ட்வேர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதுல என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. தென் அந்த ஜோனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அந்த சோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ட்ரேஸ் ஜியோகிராபிக்கலி வேர் இட் இஸ் லொகேட்டட் அண்ட் எங்க இருந்து அதிகமா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிற அந்த இன்டெப்த் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூ கேன் ஃபாலோ த கோட் புக் IS 399. That is classification of commercial timber under zonal distribution. And இன்னொரு டைப் ஆஃப் பார்ட்ஸே இருக்கு. நமக்கு ஆல்ரெடி பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிம்பரை பேஸ் பண்ணி. பட் நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியலை எவாலுவேட் பண்ணணும் இல்லையா, இப்போ கான்கிரீட்டுக்கு எவாலுவேட் பண்றதுக்கு ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு ஒரு சம் கோட் புக்ஸ் இருக்கு, பிரிக்குக்கு எவாலுவேட் பண்றதுக்கு டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ்க்கு கோட் புக்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் எவாலுவேட் பண்றதுக்கு, அதாவது டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ்க்கு கோட் புக்ஸ் இருக்கு. அதே போல டிம்பரை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றதுக்கும் அதோட கிரேடிங், அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரிலவென்ட் கோட் புக்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிரேடிங் இந்த சென்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிரேட் பார்த்தோம். ஒரு ஹார்ட்வேர் போறீங்க, ஒரு பிளைவுட் பாக்குறீங்க, எந்தெந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல. கேன் எனிவன் சே இட்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல லாஸ்டா என்ன பார்த்தோம் பிளைவுட்ல? என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிரேட் இருக்கு based on appearance and based on resistivity? Okay. Yogeshwaran A reply பண்ணிருக்க. AA type, AB type and BB type. Yes. So those AA, AB and BB type representing the texture pattern in the front surface and the back surface of the plywood. Then Praveena reply பண்ணிருக்கீங்க 3 ply 5 ply. அந்த picturesல பார்த்தோம் இல்லையா, depends upon the, it is representing the thickness of plywood, but 3 ply means அந்த 3 layer இருக்கும்னு அர்த்தம். 5 ply means 5 layers இருக்கும்னு அர்த்தம். பட் பொறுத்து நம்பர் வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் டசன்ட் மீன் தட் 3 plyனா 3 mm, 5 plyனா 5 mm அப்படி கிடையாது. 3 plays representing the number of layers, 5 ply representing the number of layers, 5 layers. பட் அதோட திக்னஸ் வேரி ஆகும். தென் தர்ஷினி ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அபவுட் த ரெசிஸ்டன்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன். ஒன்று வந்து பாய்லிங் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட், இன்னொன்று வந்து மாய்ஸ்டர் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ அப்ரிவேஷன் படி பார்த்தோம்னா இட் இஸ் BWR கிரேட் and MR grade. BWR means boiling water resistant, MR means moisture resistant. Suppose BWR is also called as BWP. BWP means boiling water proof. So resistant and proof rendo same na, correct? Okay. விஷாலியும் ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க 3, 5, 7, 9, 11 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன யூனிட்னு மென்ஷன் பண்ணாததால கரெக்டா பார்க்கல, இப்பதான் பாக்குறேன். ஸோ தோஸ் 3, 5, 7, 9 and 11 ஆர் ply. 3 ply, 5 ply, 7 ply. ஓகே, எஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கிரேடிங் பண்றதுக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றதுக்கும் என்ன ப்ரொசீஜர்னு சொல்லிட்டு அதோட கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ் 6534 அப்படிங்கிற இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங். நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ இந்த IS கோட் டீடைல்ஸ் வந்து நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ல தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் டீடைல்ஸ் இருக்கு. அப்போ இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பண்ணிட்டு யூ கேன் டேக் யூஸ்ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தோஸ் கோட் புக்ஸ் ஃபார் கெய்னிங் மோர் இன்சைட் ஃப்ரம் டிம்பர் ஆஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல். தென் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங், அந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நான் மேல வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் நிறைய ஒரு 14 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. தேர் மே பி சம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்வேஸ் பிரசன்ட் தட் டிஃபரன்ஷியேட்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஒரு சிட்டியில், அதாவது இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ட்ரே
அந்த ட்ரீல அந்த வுட்டும் அதே டைப் ஆஃப் ட்ரீ வேற ஒரு ரீஜன்ல இருக்கும். அந்த வுட் ரெண்டு வுட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது, டிஃபர் ஆகும். ஏன்னா the temperature and moisture will vary, the treatment of exposed surface, working conditions, inspection and maintenance. கரெக்டா நம்ம எப்படி அந்த ட்ரீயை வந்து ஃபைனல் வுட்டா மாத்துறோம், அந்த ப்ராசஸ்ல நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு ஃபேக்டரும் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றோங்கிறத பொறுத்து தான் ப்ராப்பர்ட்டி மாறும். தட் இஸ் வாட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங். தென் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம். ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ், கப் ஹோல்டிங், டோர்ஸ், விண்டோஸ், ரூஃப்ஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ், flooring, ceiling, partition walls, panels. Then also it is used in railway coach wagon. Okay, நீங்க இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் நிறைய பார்க்கலாம். ஸோ வாட் எவர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் யூ டோன்ட் ரீகலெக்ட், டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு டேர்ம் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது டேரக்டா யூ கேன் ஏபிள் டு see the pictures. In that case it will be easily accessible for you. Then temporary bridges, boat, highway works. So different areasல applications இருக்கு. அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிம்பர்லாம் நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஹார்ட் வுட், சாப் வுட், கேம்பியம் லேயர், பிட்ச். இதை தவிர்த்து வந்து we have bark, then annular rings, medullary rays, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம இருக்கு. ஒரு டிம்பரோட கிராஸ் செக்ஷன்ல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்க வந்து பவர் பாயிண்ட்ல பிக்சர்ல டீடைலா பார்க்கலாம். ஓகே, தென் ப்ராசஸிங் ஆஃப் டிம்பர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஸ்டெப் இருக்க டீடைலா பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு. அவுட்லைன் படி பாத்தீங்கன்னா ஃபெல்லிங் ஆஃப் ட்ரீஸ்க்கு அப்புறமா சீசனிங், அதுக்கப்புறமா we have conversion and preservation. இதுல ஃபெல்லிங் ஆஃப் ட்ரீஸ், அந்த மரத்தை வந்து கட் பண்ணும்போது what precautions you should take care of in each point, that is important. The age of the tree. ஓகே, எந்த இடத்துல கட் பண்றோம், எந்த டைம்ல கட் பண்றோம், அந்த மரத்துக்கு அந்த ட்ரீக்கு என்ன ஏஜ், இது மூணு ஃபேக்டரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் before cutting it. In terms of age, it should be between 50 to 100 years. That is what is called maturity. So 50 க்கு கீழே இருக்க கூடாது, 100 க்கு மேலே இருக்க கூடாது. The age should be 50 to 100. Okay, அந்த டைப் ஆஃப் ஏரியா அண்ட் எந்த டைம்ல நீங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிளெயின் ஏரியாஸ் பார்க்கும்போது மிட் சம்மர்ல வந்து நம்ம ட்ரீஸ் கட் பண்ணலாம். ஹில் ஏரியாஸ் போது மிட் வின்டர் சீசன்ல தான் கட் பண்றதுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. தென் ரெண்டாவது, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சீசனிங், what is the important process here? To dry the timber to reduce moisture content, right? That is the main objective here. So moisture content depends on the average humidity of the surroundings. அந்த ஹியூமிடிட்டி லெவல் அதிகமா இருக்கும்போது நமக்கு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதும் அதிகமா இருக்கும். அண்ட் எவ்வளவு மாய்ஸ்சரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு we have a formula, simple basic formula. Before the seasoning process என்ன weight இருக்கோ அது normal weight. Okay, after seasoning it is a dry weight. So detecting it and expressing it in the percentage, then you can express the moisture content in terms of percentage by weight. Okay, சீசனிங் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் விஷயம் வெயிட் கம்மியாகுது. ஓகே, அதை நம்ம எவ்வளோன்ட்டு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் we have hardness, strength and electrical resistance due to removal of moisture. ஓகே, அந்த மாய்ஸ்சர் இல்லாததுனால கிராக்ஸ், shrinkage and creep இதுக்கும் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரெடியூஸ் ஆகுது. Creep is nothing but the strain in the material due to load given for a long duration. Creepங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. இது இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். It applies for many materials. Then to maintain shape and dimensions. Shape and dimensions பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டாலரன்ஸ் லெவல் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஃபைனலாக ஒரு ஹார்ட்வேர்ல போயிட்டு ஒரு பிளைவுட் வாங்குறீங்க, நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ற டைமென்ஷன்ஸ்க்கு இருந்தாதான் அது அக்செப்டபிள், ரைட்? குவாலிட்டி பொறுத்து. அப்படி இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். ஸோ இட் ஷுட் கம்ப்ளை வித் போத் ஷேப் as well as dimensions.
then to make timber burn readily. அதாவது ஃபயர் ஆகும்போது அது ஈஸியா ஃபயர் ஆகணும். then safe from attack of fungi and insects, that is fermentation. அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். and we have the types of seasoning, natural or artificial seasoning. Artificial, again we have a sub classification. For example, in natural we have the planks that is arranged in a covered shed. The picture பாத்தீங்க, allowed to dry at a slower rate, moisture content reduces 12-15%. இது natural. artificial typeல நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, அது ஒன்னொன்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். எலக்ட்ரிக்கல், வாட்டர், பாயிலிங், kiln, salt seasoning, McNeil's method, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. சப்போஸ் இன்கேஸ் சீசனிங் ஆஃப் டிம்பர் பத்தி மட்டும் கேட்டாங்க அப்படின்னா, அப்போ அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஆர்டிஃபிஷியல் சீசனிங்கோட ஒரு மெத்தடும் எலாபரேட் பண்ணணும் அந்த டைம். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சிச்சுவேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ்ல. இஃப் யூ டேக் எனி டாபிக் டிம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்க எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் கவர் பண்ணணும் அவுட்லைனா. சப்போஸ் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க 4 ஸ்டெப்பை பத்தி கண்டிப்பா எழுதணும். ஃபில்லிங், சீசனிங், கன்வர்ஷன், ப்ரிசர்வேஷன். சப்போஸ் சீசனிங் தனியா ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம், ஓகே, ப்ரிசர்வேஷன் தனியா ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம். இதுதான் ஒரு ஸ்லைட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ ஒரு சப்ஹெட்டிங்கும் நீங்க டீட்டெயிலா பார்க்க வேண்டியிருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ நீட் டு ட்ரீட் ஈச் சப்ஹெட்டிங் as a 7-mark question. Then only it will be easy in the exam point of view. Then conversion of timber. Conversion in the sense sawing it to suitable size and shape. இதுக்கு நம்ம பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் sawing ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் மூலமா எந்தெந்த டைரக்ஷன்ல எப்படி கட் பண்றாங்க. tangential sawing, rift sawing, different categories, and they based on each category the shape and size will vary. அப்போ நமக்கு லாஸ் அண்ட் வெயிட், தட் இஸ் வேஸ்டேஜ் இருக்கும் இல்லையா ப்ராசஸ் பண்றதுனால. wood வந்து some amount of wood will be wastage. So that wastage shall be allowed, but only up to 50%. Okay, the loss and weight is allowed. The maximum wastage is allowed only up to 40%. And 2 stages are பிரிக்கிறாங்க இத. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரேக்கிங் டவுன், தென் வந்து ரீசாயிங். பிரேக்கிங் டவுன் மீன்ஸ் அதிகமான குவான்டிட்டியா நம்ம தனித்தனியா பிரிச்சுக்கிறது, ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வுட்டை வந்து ட்ரீயை வந்து 2ஆ கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ரீசாயிங் பண்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஃபேஸஸ் பிரேக்கிங் டவுன், தென் செகண்ட் ஃபேஸஸ் ரீசாயிங். நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷனுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட் we have the preservation of timber. இது வந்து டீடைல்டு டாபிக். ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில 2017 ரெகுலேஷன்ல செப்பரேட் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்க்ட் பேஸ்ட் ஆன் preservation of timber. நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்கலாம். தட் இஸ் 2017 ரெகுலேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தாங்க அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின், டிம்பர் preservation of timber மட்டுமே ஒரு பார்ட் பி கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க. இதனுடைய டீடைல்டு டாபிக் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, என்னென்ன டைப் ஆஃப் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க சர்ஃபேஸ்ல கோட்டிங்க்கு. லைக் சிமிலர்லி இப்போ வுட் ஸ்டோனுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா யூனிட் 1ல, சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. சிமிலர்லி ஃபார் டிம்பர், வாட் ஆர் த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் யூஸ்ட் டு இன்க்ரீஸ் த லைஃப் ஆஃப் த வுட். அண்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிம்பருக்கு we have the PPT, right? அதுல இருந்து நீங்க பிக்சர்ஸ்ல இருந்து can take down the drawings. மோஸ்டா டிஃபெக்ட்ஸ் கேட்கும்போது அந்த மார்க்ஸ் வெயிட்டேஜ் will be more for diagrams defectsல. and then we have market forms of timber. இப்போ இதுக்கு நம்ம பிக்சர்ஸ் பாத்தீங்க இல்லையா, அந்த பிக்சரை பேஸ் பண்ணி நான் எலாபரேட் பண்ணேன் what should be the limitation or constraint in dimensions in length and width as well as thickness. So board, batten, dale, plank, log, pole, quartering, scantling,
end bulk, different type of products, final product இருக்கு. இந்த ஒரு ப்ராடக்டோட பிக்சரும் பவர் பாயிண்ட்ல இருக்கும். அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் வாட் இஸ் த லிமிடேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வித் அண்ட் திக்னஸ். சில விஷயங்கள்ல வந்து மினிமம் லிமிடேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் வந்து கிரேட்டர் தென் அப்படின்ட்டு இருக்கோ அது வந்து மினிமம் லிமிடேஷன். ஏன்னா குறைஞ்சது 200 mm திக்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? ஸோ கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ரெப்ரசென்டிங் த minimum dimension, okay, and less than symbol indicating the maximum dimension. For example, இப்போ பேட்டனோட thickness வந்து 50 mm குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 50 mm is the maximum thickness. So this is how you have to term the description. Greater than symbol means minimum dimension, less than symbol means maximum dimension. அப்படிதான் நீங்க ஸ்டேட்மெண்டா எழுதணும் ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் மார்க்கெட் ஃபார்ம்ல. ஓகே, தென் we have a industrial timber in the sense veneer plywood இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நம்ம வந்து பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் for both veneer as well as plywood. veneer பொறுத்த வரைக்கும் the thickness should be maximum என்ன சொல்றாங்க in this case 0.6 mm. so around 0.4 to 0.6 mm தான் உங்களோட thickness இருக்கும், ரொம்ப fine thickness, even not 1 mm. but there are some limitation. In this case maximum thickness shall be 1 mm in rare cases, but generally it is maximum up to 0.6 mm average ஆ பார்க்கும்போது. then the slices of the wood should have high quality and the most surface காக தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். கரெக்ட்டா? physical appearance for any furniture or carpentry item that you take. and the specified examples here, the relevant trees பார்த்தோம்னா walnut, teak, siso, rosewood. அப்ப நீங்க இந்த ஒரு ட்ரீயோட பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்க பிக்சர்ஸ் பார்க்கலாம், தென் ரெஃபரன்சஸ் பார்க்கலாம். தென் ஆல்ரெடி கமர்ஷியல் டிம்பர் சொன்னேன் இல்லையா, கமர்ஷியல் டிம்பர்ல என்னென்ன ட்ரீஸ்ல இருந்து என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. then it should have wet storage heated with steam or hot water to remove bark. ஸோ வெனீர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அவுட்டர் லேயர் இருக்கு இல்லையா, அவுட்டர் போர்ஷன் ஆஃப் த ட்ரீ பார்க், அதை வந்து ரிமூவ் பண்றாங்க த்ரூ த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் ஆர் ஹாட் வாட்டர். then the types of veneer, இதுக்கு வந்து நம்ம பிக்சர் பார்த்தோம். how do they cut the wood, that is a timber from the tree? based on that it is classified into rotary veneer or sliced veneer based on the direction of cut. then we have plywood. plywood பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ply 3 ply 5 ply 7 9 and 11 எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா odd number. கரெக்ட்டா? so plywood is nothing but the odd number of wood or veneer arranged and glued together. so multiple layers are attached or glued together. it has two faces and the core. the core is also called center. okay va? two faces na என்ன, front and back. அதுக்கு நம்ம டெக்ஸ்சர்ஸ் சொல்றோம், AA face, AB face. then it also has cross bands. cross bands means நமக்கு டெக்ஸ்சர்ல longitudinal direction இல்லாம 45 டிகிரில என்னென்ன டைப் ஆஃப் வேரியேஷன் இருக்கு, டெக்ஸ்சர்ஸ் இருக்கு, அதை இண்டிகேட் பண்றது தான் வந்து cross bands. then classification, there are multiple classification. இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான classification வந்து third and fourth already பார்த்தோம், based on the strength or resistivity property, or in this case they are specifying just bond strength. then based on appearance, right? other than that, also we have the directions of grains in the plies. அந்த சர்ஃபேஸ்ல கிரெயின்ஸ் என்ன டைரக்ஷன்ஸ்ல போதுங்கிறத பொறுத்து we have star plywood and diagonal plywood. so diagonal means the diagonal direction, star means cross all directions. and we are depending on the adhesives used, interior grade, exterior grade.
இது டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து கோட்ஸ்ல பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இஸ் அபவுட் டாலரன்ஸ். ஓகே, ஏன்னா டாலரன்ஸ் அப்படின்னும் போது நமக்கு ஷேப் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் குவாலிட்டி இப்படி ரிக்வைர்டு அடிக்குவேட் மேனர்ல இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? அப்போ டாலரன்ஸ்னா என்ன மீனிங்? Can anyone say what is the meaning of tolerance? Looking into the slide. Tolerance na meaning enna? Can answer in the chat. What do you understand from the term tolerance? Okay, Deepak or answer can be add or subtract to the real value. Yes. Addition or subtraction to the real value. அப்படின்னா நம்ம இது டெஃபினிஷன் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்? நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபைனலா நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இல்லையா? இந்த ப்ராடக்ட்ல இப்போ நீங்க சர்விங்ல டேப் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. எஸ், மேக்ஸிமம் ஆர் தர்ஷினி ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க, மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் எனி டைமென்ஷன். தென் பிரவீனா சேயிங் தட் வித்ஸ்டாண்டிங் சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த இதுல வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறத பொறுத்து தான் மாறும். இங்க நம்ம வந்து டைமென்ஷன்ஸ் படி நம்ம செக் பண்றோம் டாலரன்ஸ். டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் அப்படின்னும் போது தர்ஷினி சொல்றீங்க மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் எனி டைமென்ஷன். தட் இஸ் வாட் இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் ஆக்சுவல் மீனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சர்வேயிங்ல வந்து டேப் எடுக்கிறீங்க, ஒரு 30 மீட்டர் டேப். ஸோ அந்த டேப் வந்து எக்ஸாக்டா 30 மீட்டர் தான் இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. இன் ஆல் கேசஸ் சம்டைம்ஸ் இட் மே பி 30.01 மீட்டர் ஆர் 29.99 மீட்டர், இந்த மாதிரி இருக்கலாம். கரெக்டா? ஸோ தேர் வில் பி சம் எரர்ஸ் இன் த மெஷர்மெண்ட். அதே போல இங்க when you are buying a plywood and measure in terms of length, width and thickness, டாலரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓகே எக்ஸ்ட்ராவா எவ்வளோ டைமென்ஷன்ல இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ டாலரன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி what we can do is first look into the typical sizes available, then we can go to the tolerance. அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். நீங்க டிராயிங் வரைவீங்க தெரியுமா கேட்ல? அப்போ இந்த பாட்டம் யூ வில் மார்க் த லெஜண்ட்ஸ் ரைட் ஃபார் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ். அதே போலதான் இப்போ நம்ம டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ்க்கு இங்க டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு. வாட் ஸ்பெசிபிக் சைசஸ் அவைலபிள். இன் கேஸ் ஆஃப் லென்த் 2400 mm, அதாவது 2.4 மீட்டர். அண்ட் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா எய்தர் 1.2 மீட்டர் ஆர் 0.9 மீட்டர். ஸோ இந்த 900 mm இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, இந்த 2100 into 900 mm, இந்த 1800 into 900 mm எந்த டோருக்கு கரெக்டா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். Here 900 is representing the width, 2100 or 1800 representing the height. இது எந்த இடத்துல மெயினா இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க? மெயின் டோர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ். ஓகே, என்ட்ரன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம்னா வித் ஜாஸ்தியா இருக்கும் 1.2 மீட்டர். அதர் ஸ்மால் ரூம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, லைக் கெஸ்ட் ரூம் ஆர் ரெஸ்ட் ரூம், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் நம்ம 900 mm ஆர் ஸ்டோர் ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் இந்த இடத்துக்குலாம் நம்ம 900 mm வித் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, and for main door you can use 2.4 by 1.2 meter in this case. So இந்த மாதிரி typical sizesல available இருக்கு plywood. இப்போ we will go back to the tolerance. In terms of length, the maximum addition may be plus 6 mm. Okay, width படி பார்க்கும்போது 3 mm அதிகமா இருக்கலாம். Thickness in the sense it depends upon the type of plywood. For example,
ஃபர்ஸ்ட் ரோ பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் கம்மியா இருக்கிற பிளைவுட் less than 6 mm வரைக்கும் இருக்கும்போது the tolerance shall be plus or minus 10%. ஓகே, அந்த ஆக்சுவல் திக்னஸ் வேல்யூல இருந்து 10% கம்மியா இருக்கலாம் இல்ல ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். பட் as you keep on increasing the thickness of plywood, your tolerance will decrease. Tolerance decrease ஆக ஆக quality increase ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? டாலரன்ஸ்னா என்ன? the chance of error. ஓகே, எரர் கம்மியா இருந்தா தானே குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கும். ஸோ இங்க 6 to 9 mm the error can be plus or minus 5%. Similarly for greater than 9 mm also plus or minus 5%. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டாலரன்ஸ் வேல்யூ கம்மியா இருக்கு. in that case quality is high. Then in terms of squareness, squareness என்ன அர்த்தம்? இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பக்கமும் டைமென்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது the side value it should be the percentage should be 0.2% deviation from the original value. Similarly edge straightness, நமக்கு ஷேப் படி பார்க்கும்போது நம்ம அலைன்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கா இல்ல கிராஸா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா the deviation should be only up to 0.2%, not more than that. Not more than that or not either plus 0.2% or minus 0.2%. அதாவது the accuracy shall be 99.8% or even in this case deviate இன்னொரு பக்கம் deviate ஆச்சுன்னா 100.2%. Okay, last advantages of plywood பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ப்ரீவியஸா ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ல பார்த்தோம் இல்லையா, சேம் தான். டென்சைல் ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு, லைட் அண்ட் வெயிட், ஸ்பிளிட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ், தென் லோ ஸ்டிங்கேஜ் ஸ்வெல்லிங், ஹை ஸ்ட்ரென்த், மாய்ஸ்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ், டிசைட் ஷேப் அண்ட் கலர். மோஸ்ட் ஆஃப் த டிம்பர் அட்வான்டேஜஸ் தான் நம்ம இங்க ரிப்பீட் ஆகும். தென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தெர்மாகோல், இட்ஸ் ஆல்சோ டைப் ஆஃப் the wooden components available. So thermocol அப்படின்னும் போது it's a light and cellular plastic material, right? And அதுல sound and noise insulation இருக்கு, that is heat insulation, strength property, impermeable to water, fireproof, low thermal conductivity. Then எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம்? ceilings, walls, refrigeration, air conditioners. Then we have panels of laminates. Apart from plywood and veneer, other type of components அப்படின்னு பார்த்தோம்னா laminated board, fiber board, insulating board, hard board. So in the components வந்து for unit 4 I will give assignment based on it. Okay, அப்ப நம்ம வந்து டீடைலா பார்ப்போம் other components. So இப்போ so far இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு next we will move back to a short presentation on steel. அதுல நம்ம ஸ்டீல்ல வந்து பிக்சர்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ. ஓகே, ஸோ நம்ம டிம்பர்ல டெஃபினிஷன் பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் மினிமம் 0.6 மீட்டர் சர்க்கம்பரன்ஸ் இருந்தால் தான் அது வந்து டிம்பருக்கு கன்சிடர் பண்றாங்க. தென் ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், கிளாசிஃபிகேஷன், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங், applications, then a structure of cross section of the tree, then processing la we have felling of trees, seasoning, conversion, preservation மட்டும் நம்ம டீடைலா பார்க்கணும். Okay, then we have defects of timber, the pictures earlier we saw it. Then market forms, industrial timber la veneers, plywoods again classification, tolerances, advantages, then thermocol and other laminates. So steel la வந்து கொஞ்சம் small pictures பார்க்கலாம் before until the second hour start. So steel உங்க நார்மலா தெரியும் இல்லையா, அதிகமான vast usage இருக்கு. Like when compared to cement, then cement பேஸ் பண்ணி aggregates and இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி கான்கிரீட் நம்ம அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம். பேரலா இப்போ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதிகமா ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, யூசேஜ் அதிகமா இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் a ferrous material.
and has carbon content present in it. Okay. And the classification, one type of classification of steel can be based on the percentage of carbon present in it. Carbon content கம்மியா இருக்கும்போது it is called as mild steel, அதிகமா இருந்ததுன்னா hard steel சொல்லுவாங்க. And there are some limitations, percentage, எவ்வளோ composition இருக்கணும் carbon steel ன்னு சொல்லிட்டு. And these are all the headings that we are going to see in the steel as a construction material: processing, classification, properties, then market forms. Pictures படி பார்த்தோம்னா market formsல rolled steel sections என்னென்ன டைப் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு, அண்ட் அதை எப்படி கிளாசிஃபை பண்றாங்க, எப்படி நேம் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு we have a IS, இங்க வந்து கோட் புக் கிடையாது, பட் we have a IS handbook number 1 depicting the shapes and ஒரு ஷேப்ல என்னென்ன சைஸ் ரேஞ்சஸ் இருக்கு. அண்ட் அந்த சைஸ் ரேஞ்சஸ்னா டேரக்டா சைஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளைவுட் பார்த்தோம் இல்லையா, பிளைவுட்ல வந்து சைஸ் ரேஞ்சஸ் படி இருந்தது. பட் ஸ்டீல்ல சைஸ் மட்டும் ரெப்ரசன்டேஷன் கிடையாது, அதனுடைய யூனிட் வெயிட்டும் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர் ரன்னிங் மீட்டர், இப்போ நான் ஒரு லென்த் ஸ்டீல் வாங்குறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபார் 1 மீட்டர். ஃபார் 1 மீட்டர் லென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் வாட் வுட் பி த வெயிட், யூனிட் வெயிட், அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிட் வெயிட். த வெயிட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பர் மீட்டர் ஆஃப் லென்த், அதை பேஸ் பண்ணி தான் டெசிக்னேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம்னா ரோல்டு ஸ்டீல்ல ஐ செக்ஷன், சேனல் செக்ஷன், டி, ஆங்கிள், டியூப், பார்ஸ், ஃபிளாட்ஸ், பிளேட்ஸ் அண்ட் ஷீட்ஸ். இப்போ நீங்க இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ல செக்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ல ஃபிளான்ஜ், வெப் எல்லாம் வச்சு பார்த்துருப்பீங்கல்ல, என்னென்ன ஷேப்ஸ்? என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ல பார்த்துருக்கீங்கம்மா? இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் center of gravity, moment of inertia. எதுவுமே பார்க்கலையா? ஹலோ, क्वेश्चन புரியுதா? ஓகே, புவனேஷ் ரிப்ளை பண்ணுங்க. சிலிண்ட்ரிக்கல் செக்ஷன் வேற என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க? ஐ செக்ஷன், டி செக்ஷன்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? Similarly for channel section. Okay, so அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இங்க பிக்சர்ஸ் டீடைலா இருக்கு. I rolled I sections, then C section உங்களுக்கு தெரியும், flange, web, இந்த டீடைல்ஸ் இருக்கு. then T sections இருக்கு. L sectionல 3 விதமான கேட்டகரி இருக்கு. அந்த ஆங்கிள்ஸ்ல ஈக்குவல் ஆங்கிளா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ரெண்டு பக்கமும் டைரக்ஷன் L தான். unequal means ஒரு டைரக்ஷன்ல L1, இன்னொரு டைரக்ஷன்ல L2. அந்த தேர்ட் டைப் இஸ் பல்ப் ஆங்கிள், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்ல யூ ஹாவ் அ டிஃபரண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் at the end. Then you have a tube section, those are hollow materials, then bars, flats, plates, sheets. Okay, இந்த பிளேட்ஸ்க்கும் ஷீட்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் வேரியேஷன் தான். பிளேட் will have more thickness when compared to sheets. Then application wise அதிகமாக கிளாடிங் யூஸ் பண்றாங்க. கிளாடிங்கிற டேர்ம் வந்து இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் த சர்ஃபேஸ். ஓகே, இந்த சர்ஃபேஸ் பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட டெக்ஸ்சர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Then another example is handrails. Then drainage, facades, அதாவது glass facades. Facades means coverings. Okay, so glass covering, glass building இருக்கு இல்லையா, அதுல கனெக்ஷன்ஸ்க்கு ஸ்டீல் யூஸ் பண்றாங்க. Then timber support. So these are some examples.
basic examples. Timber support glass pickets, அதுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ட்ரைனேஜ்க்கு ஹேண்ட்ரெயில்ஸ்க்கு அண்ட் கிளாடிங்ஸ். And we have different sections, right? Sheets, plates, tubes, bars, angle, channel, tape, I sections. Okay,